श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रियपत्ते नित्या गणित गुणमाणिक्य विशद प्रभाजारोल्लासोपहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेम प्रलय रचनाशील वपुषे नमो शेषाप्राय स्मृतिरुदय दीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिबलये व्यस्तारिगो सन्तते प्राबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशितत्वं परम् लान्तं त्वं समनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमःसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षदोतविषये शक्तिर्नवैवादिते प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी सकल वचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचित वासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थं प्रताप्तिर्भवतां विभूतिः पदवाक्य प्रमाणज्ञ प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरुर्मम तीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि नलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमति गुरुकारुण्यसरणि मान्यास्मा किमपि च वदन्तोऽपि महता भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसा शास्त्रम् असाधुनिबन्धमसा अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतया स्वयमन्तराय विदुरूपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदममप्यचिरैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविज्ञव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमतातो ब्रह्मजिज्ञासा ओम धीमं दलमहि वृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं च इन्द्रमहं भजे उदैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मत्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय प्रहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादय युगीशा कृपयुक्तु ते जय मुनिर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाग्मगेषु व्यासेन धैर्यं पुरिनोपमेयम् मनोजचित्या मनसां व्यपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि विचीकृपदा
आरूढः सायतीन्द्रवदमेन् गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् पुमधः प्रचारनिरतानद्वैतदिद्धन्ति न रूढार्थे वचने सयुक्तिकचितैः सम्पीशयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितः श्रीपतेः प्रवोचद्युतिकन्यायसुधा भक्त्यर्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञ गुरुर्दद्यात् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरो रक्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलि चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौर्णं मनः कृता सत्याभिज्ञ गुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् पञ्चाशद्वर्ष पूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थर्यान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा संप्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधान् उदाकारान् वयन्नुमः पृथ्वी मंडल मध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुदयाः तान् नमस्ये गुरून् मम आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः गुरुदेव प्रसादजा इतरानात्मवाभुक्तान् तेषां विद्या परिष्यति शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪ ನಿನ್ನಿನ ಪಾಠ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಷೇಪ ನಿನ್ನೆ ಪಾಠ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು RH ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅಂತ ಪಾಪ ಅವರು ಕೇಳೋದು ಇದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಇದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ತೃಕರ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೇದ ನಿಶ್ಚಿತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವರು ನೇಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ನೇಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಕೂಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ದೇವದತ್ತ ಕರ್ತ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬೋದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ತಾನೆ ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ತ ಅಂತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಯಾಶ್ರಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಕರ್ತ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಅಂದ್ರವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಶಾಲಿಯಾದದ್ದೇ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರಸಮವೇತ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಅದು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಯೋಗ ದೇವದತ್ತನಿಗೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮತ್ತು ಬರಬೇಕಾದೀತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಸಮವೇತ ಎಂಬ ದಳ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಂದಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೈವಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯೇವಂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯತಃ ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ತಸ್ಯಾಪಿ ದೇವದತ್ತ ಸಮವೇತ ಗತಿಕ್ರಿಯಾ ಫಲ ವಿಭಾಗಶಾಲಿತ್ವೇನ ಕರ್ಮತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮತ್ವ ಬರದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಅಂತ ಕರ್ಮತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ದೇವದತ್ತ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ. ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ? ಒಂದು ಊರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪರ ಸಮವೇತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ, ಆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಯಾವ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಊರ್ನು ಕರ್ಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಊರವ. ಈಗ ಹೋಗೋ ಊರು ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋದು ಬೇರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೇವದತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಪ್ರತಿ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವು ಕೂಡ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಊರಿಂದ ದೇವದತ್ತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಊರ್ನು ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ವಿಭಾಗವೆಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಗಮನ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ಫಲ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದ. ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ, ಆದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೆಯಿರಿ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ, ಯತಃ ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಸ್ಯಾಪಿ. ತಸ್ಯಾಪಿ ತಸ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ಲೇಷ ಅವಧೇಹೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಶೇಷವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಿಮಳದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಬರೆಯುವಾಗ ತಸ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಧಿಭೂತ ದೇಶಸ್ಯಾಪಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅವಧಿಭೂತವಾದ ದೇಶ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಊರಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಊರ್ನು ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳಿರಿ? ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ. ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾ ಗಮನ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾ. ಗಮನ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟ ಊರು, ಬಿಟ್ಟ ಊರಿನಿಂದ ಆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಏನು ಹುಟ್ಟಿತು? ಆ ಊರಿನಿಂದ ವಿಭಾಗ, ಬಿಡುವಿಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಫಲನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಫಲ ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಫಲ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಊರು, ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯತಃ ಯಾವ ಕಾರಣ ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ತಸ್ಯಾಪಿ. ಆ ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕೂಡ ದೇವದತ್ತ ಸಮವೇತವಾದ ಗತಿಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ಫಲ. ಆ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಆ ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ. ದೇವದತ್ತ ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕೂಡ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ ಅದೇ ಈಗ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ವಿಭಾಗ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಫಲ. ಈಗ ಕ್ರಿಯಾ, ಅದೇ ಆ ಬಿಡೋದೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಫಲ. ಈಗ ಕ್ರಿಯಾ, ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾವುದು? ಈಗ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಊರಿನ ವಿಭಾಗ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಫಲ ಹುಟ್ಟಿತೀಗ. ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಊರಿನ ವಿಭಾಗ ಎಂಬ ಒಂದು ಫಲ ಆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಂತೂ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಬಂತು ಈ ಊರಿಗೆ. ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಡುವಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ಫಲ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಊರು. ಬಿಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ಫಲ ಉಳ್ಳದ್ದು ಯಾವುದು? ಈ ಊರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರು ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ ದೇವದತ್ತನ ಕ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಂತ. ವಿಭಾಗ ಶಾಲಿತ್ವೇನ ಕರ್ಮತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಲಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಹಂಗೆ ಆಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಚ ಏನನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊರ್ನು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡೋ ಊರ್ನು ಕರ್ಮ, ಆ ಹೊಂದೋ ಊರ್ನು ಅದು ಕರ್ಮ.
ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೈತಾರ. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ತಥಾಚ ದೇವದತ್ತ ಕೌಶಾಂಬೀಂ ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಯಾತ್. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕೌಶಾಂಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಪಟ್ಟಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪಾಟ್ನಾ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕೌಶಾಂಬಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವದತ್ತ. ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕೂಡ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಆಗ್ಲಿ ಪಾಟ್ಲಿಪುತ್ರ ಎಂಬ ಊರ್ನೂ ಕರ್ಮ, ಕೌಶಾಂಬಿ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವಾಚಕವಾದ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೌಶಾಂಬಿಯಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ಬಾರ್ದ್ರೆ, ಕೌಶಾಂಬಿಯನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ದೇವದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿನೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇವದತ್ತ ಕೌಶಾಂಬೀಂ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಅನ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಂಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮವಾದದ್ದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ದೇವದತ್ತ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕರ್ಮ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕೌಶಾಂಬ್ಯಾ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಅನ್ನಬಾರದು, ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಳಸ್ಬೇಕದನ್ನ. ಯಾವ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೋ ಬಿಟ್ಟ ಊರಿನ ದಶೆಯಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಆ ಊರು ಅದು ಕರ್ಮ, ಅದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕರ್ಮ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಊರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾ 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 ಹೌದು. ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕೌಶಾಂಬಿಯಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಕೌಶಾಂಬಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೌಶಾಂಬಿಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ, ಹಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ವಸ್ತುತಃ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ನೀವ್ ಹೇಳದಂಗೆ ಕೌಶಾಂಬಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೌಶಾಂಬಿ ದಶೆಯಿಂದ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಹಂಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕೌಶಾಂಬಿ ಎಂಬುದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಕೌಶಾಂಬಿಯನ್ನು ಪಾಟಲಿಪುತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗ ಅನಬಾರದು. ನೋಡ್ರಿ, ತಥಾಚ ದೇವದತ್ತ ಕೌಶಾಂಬೀಂ ಪಾಟಲಿಪುತ್ರಂ ಗಚ್ಚತಿ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಯಾತ್. ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆದದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕಾರರು, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಿನ್ನೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇದ್ದ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಾಂಬಿ ಬಿಟ್ಟ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟ ಊರು ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ? ಪರಸಮವೇತ, ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿ ಸಮವಾಯ ಸಂಬಂಧೇನ ಇದ್ದದ್ದು ಕ್ರಿಯಾ, ಆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಕರ್ಮ, ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರಿನ ಬಿಡುವಿಕೆ, ಈ ಊರಿನ ವಿಭಾಗ ಆಯ್ತು. ವಿಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಆ ಬಿಡುವಿಕೆ ಎಂಬ ಫಲಕ್ಕೆ ಈ ಊರು ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಬಂತು ಈ ಊರಲ್ಲಿ. ಈ ಊರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವದತ್ತನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವಾಗಬೇಕಾದೀತು. ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿಂಚ ಅನಾಗತಾದಿ ವಿಷಯ ಇಚ್ಛಾದಿ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಅನಾಗತಾದೇಹೇ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ತತ್ ಕರ್ಮತ್ವಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ಅನಾಗತ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು. ಅನಾಗತಾದಿ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ ಮನಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ರೆ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿಸೋದು. ಮನೆ ಅಂಬೋದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆ ಮನೆ ಅಂಬೋದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆ ಮನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತೀರಿ. ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸರಿ, ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಸರಿನೇ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಅನಾಗತ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ಮನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮಮ ಪುತ್ರ ಪಂಡಿತೋ ಜಾಯತೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಮಗನ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಎಂಬ ಕರ್ಮ ಈಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯಾಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕರ್ಮನೇ ಆಗ ಸತ್ಯ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದು ಮುಂದಿಂದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು. ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತಾರ, ನಹಿ ತದ್ ಅಭಾವೇ ತತ್ರ ಫಲೋತ್ಪಾದ ಸಂಭವತಿ. ಟೀಕರಾಯರು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕರ್ಮವಾಗುವ ಪದಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬರದು ತದ ಅಭಾವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥ ಈಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಫಲೋತ್ಪಾದ ನಹಿ ಸಂಭವತಿ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಫಲ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂಬುದೇ ಸರ್ವಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಅಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದವ್ ಮಾಭೂತ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ. ಬೇಡ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗುತ್ತದಂತ ಹೇಳೇನೆ. ನಾವುಗಳನ್ನ ಕರ್ಮನೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾಧೀನ ಸಕರ್ಮಕತ್ವ ವ್ಯಾಘಾತಾತ್. ಯಾವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಚ್ಛಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಕರ್ಮಕನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕರ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಮ ಇಚ್ಛಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಇಚ್ಛಾ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೀರಿ. ಆ ಪದಾರ್ಥ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಕರ್ತೃಕ ಕರ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಇಚ್ಛಾ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು, ಇಚ್ಛಾ ಆದಿಪದೇನ ಧ್ಯಾನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಇಚ್ಛಾಧೀನ ಸಕರ್ಮಕತ್ವ ವ್ಯಾಘಾತಾತ್. ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ವಿರುದ್ಧ. ಇಚ್ಛಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಕರ್ಮಕ ಆಗಲೇಬೇಕು,
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಚ್ಛಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಕರ್ಮಕವಾಗಲೇಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಇದು ವ್ಯಾಘಾತ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತದ್ವಾಚಿನಃ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಾಶ್ಚ, ಅನಾಗತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಗಾಮಿ ವರ್ಷೆ ಅಹಂ ಗಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ, ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಕರ್ಮವಾದದ್ದು ಗೋ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಗೋ. ಇನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು. ಆಗಾಮಿ ಸೂರ್ಯೋಪರಾಗೆ ಗಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಕಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ ಬರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಆಕಳು ಗಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಳಸಿರೋ ಇಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥನೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಪದಾರ್ಥ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾಮ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾವ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿವಿ ನಾವು? ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಗಾಮ್ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ಮವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮ್ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹೆಂಗೆ? ಅದನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರು ನೋಡಿ. ತದ್ವಾಚಿನಃ, ಆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಾಚ, ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ವರ್ತಮಾನೇಪಿ ಘಟಾದೌ ನ ಜ್ಞಾನಾದಿಜನ್ಯಂ ಫಲಂ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ನೀನಂತೆ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಫಲಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪದಾರ್ಥ ಫಲಶಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕದು ಕರ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದು ನಿನ್ ರೀತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಅನ್ಬೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಟೀಕಾರಾಯರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ವರ್ತಮಾನೇಪಿ ಘಟಾದವು, ಈಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಾದಿಜನ್ಯವಾದ ಫಲ ನಮಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯವಾದ ಫಲ ಅಂಬೋದು ಈಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಅಂತ ನೀ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹೇಳೋ? ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳು? ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಫಲಾಶ್ರಯತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಈಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು. ತಥಾಹಿ ನತಾವಜ್ಞಾತತಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಫಲಾಶ್ರಯತ್ವ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಈಗ ಘಟಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಈಗ ನಾನು ಘಟ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಘಟ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಘಟ ಕರ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ ಈ ಘಟ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಟೀಕರೇ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಬರುವ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂಬೋದು ವರ್ತಮಾನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಮೊದಲು ಜ್ಞಾತತಾ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತೀಯೋ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತೀವಿ? ಏನಂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ತಥಾಹಿ ನತಾವಜ್ಞಾತತ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಈಗಿನ ಘಟಪಟಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಇದು. ಜ್ಞಾತತ ಅಂತ ನೀವೇನು ಅಂತೀರಲ್ಲ,
ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಜ್ಞಾತತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೀವಿ. ನಿಮಗೆ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಬಂದದ. ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾತತ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಜ್ಞಾತತಾಯಾ ಏವ ಅಭಾವ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾತತ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಘಟ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ, ಘಟದ ಜ್ಞಾತತ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟೋಜ್ಞಾತ, ನನ್ನಿಂದ ಮಯ ಘಟೋಜ್ಞಾತ, ನನ್ನಿಂದ ಘಟವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾತತ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅದ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯ ಮಾಡತ್ವ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾತತ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅತೀತ ಘಟೋಮಯ ಜ್ಞಾತ, ಹಿಂದಿದ್ದ ಘಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಜ್ಞಾತತ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ವಸ್ತು ಎಲ್ಲದ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಜ್ಞಾತತ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಫಲಾಶ್ರಯತ್ವ ಈಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾತತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾದೀನ ತದಜನಕತ್ವಾಚ್ಚ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾದೀನ ತದ ಅಜನಕತ್ವಾಚ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನಬೇಕು. ಇಚ್ಛಾ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನದಂತೆ ಒಂದು ಗುಣನೇ. ಇಚ್ಛಾನೂ ಕೂಡ, ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಜ್ಞಾತತ ಫಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾದೀನಾಂ ತದ ಅಜನಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನಜನ್ಯ ಫಲಕ್ಕೆ ಜನಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಜನಕ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದ್ರೆ ಮುಗಿದು. ನಾಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಿಕಂ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತತ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ. ನಾಪಿ ಸಂಸ್ಕಾರಾಧಿಕಂ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಆತ್ಮನ್ನೇವ ಉತ್ಪಾದಾತ್. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ? ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಈಗಿರುವ ವರ್ತಮಾನ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಡವಾದ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಎಂಬುದು ವರ್ತಮಾನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾತತ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಈಗಿನ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅನ್ನಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದೇ ಹೊರತು ಘಟಪಟಾದಿ ಜಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಳು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಆತ್ಮಧರ್ಮ ಅದು. ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಇರಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಡ, ಜ್ಞಾತತ ಬೇಡ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಂಬೋಣ ಅಂತ. ನಾಪಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಆಗಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು: ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಹೇಳೋದು, ಸ್ಥಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಡೋದು, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನ ಉಪಾದಾನ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ, ಮಾತಾಡೋ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಹೇಳಬೇಕು, ಬರೀತಾರದನ್ನು. ನಾಪಿ ವ್ಯವಹಾರ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಾದಿ ರೂಪಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕರ್ತೃನಿಷ್ಠತ್ವಾತ್. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅನ್ನಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನ್ನಬೇಕು. ಈ ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ? ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲೇ. ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋರು? ಯಾರು ಮಾತಾಡಿ ಶಬ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಪುರುಷ ಚೇತನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ನಾವು ಎರಡು ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ.
ಆ ಶಬ್ದ ಕೊಡ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಈ ಪುರುಷನೇ. ಅಂತೂ ಶಬ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತೃವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೊರತು ಈಗಿರುವ ಘಟಪಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶಬ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ತಸ್ಯ ಕರ್ತೃನಿಷ್ಠತ್ವಾದ. ಹೋಗಲಿ, ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಇದೆ, ಇದು ಜ್ಞಾನದ ಫಲ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನವಾದ ತೃಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಬೇಕೀಗ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ವ್ಯವಹಾರ. ಎಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ? ಹಾನ ಉಪಾದಾನವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರ. ಈಗ ಹಾನ ಉಪಾದಾನವೆಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ? ತೃಣದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಹೊರಟಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದು ತೃಣ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹುಲ್ಲು, ಅದನ್ನ ನೀವು ತ್ಯಾಗನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ತೃಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಆ ತೃಣವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ತೃಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ ನಿಮಗಾಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಕರ್ಮ ಆಗ್ಯದ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ. ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾ ನಡೆದ. ಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ತೃಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಫಲ. ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಎಂಬುದು ಆ ತೃಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟ. ತೃಣವನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಟೀಕಾರಾಯರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ನೋಡಿ. ಉಪಾದಾನಾದಿ ರೂಪಸ್ಯ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅವ್ಯಾಪ್ತೇ. ಹಾನ ಉಪಾದಾನಾದಿ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ತೃಣ. ತೃಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹಾನ ಉಪಾದಾನ ರೂಪ ವ್ಯವಹಾರ ಫಲಶಾಲಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಆ ತೃಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು? ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ತ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಟೀಕರಾಯರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ತದ್ವಿಷಯತ್ವಂಚ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರನೇ. ಯಾವನಿಗೆ ಕರ್ತ ಅನ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಕರ್ತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಕರ್ತ. ಆ ಕರ್ತೃವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದೇ ಕರ್ಮ. ಈಗ ನಿಮಗಿಚ್ಛೆ ಬಂತು, ನೀವು ತಿಂತೀರಿ. ನಿಮಗಿಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಾಕಾದ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಳ್ಳವನೇ ಕರ್ತ. ಇದು ಜನರಲ್ ನೇಮ ನೋಡ್ರಿ. ಕರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನಿಗೆ ಕರಿಬೇಕು? ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ. ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕರ್ತೃ ಲಕ್ಷಣಂ. ಕರ್ತೃ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವ ತದ್ವಿಷಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಿಯಾವುಳ್ಳ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದೇ ಕರ್ಮ. ತದ್ವಿಷಯತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಇತಿ ವಾಚ್ಯ. ನಚತಯೋ ಕಮಪಿ ವಿರೋಧಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಈ ರೀತಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕರ. ನಮಗೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ತಯೋ ಕಮಪಿ ವಿರೋಧಂ ನ ಚ ಪಶ್ಯಾಮಃ. ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಕರ್ತೃತ್ವಂ ತದ್ವಿಷಯತ್ವಂ ಕರ್ಮತ್ವಂ ಇತಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಸ್ಯ ಉಚ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್. ಹಿಂಗೆ ಆ ಕರ್ತೃಕರ್ಮಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಕಮಪಿ ವಿರೋಧಂ ಪಶ್ಯಾಮಃ ನ ಪಶ್ಯಾಮ. ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ.
ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನ್ಯಥಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾಪಿ ದುರ್ಲಭ ಸ್ಯಾತ್. ಟೀಕಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕರ್ಮ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತ ಅಂತೇನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಮವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕರ್ಮವಾಗಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದು ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಕರ್ತ ಎಂಬುದೇ ದುರ್ಲಭ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನ್ಯಥಾ ಕರ್ಮ ಕರ್ತಾಪಿ ದುರ್ಲಭ ಸ್ಯಾ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಿಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಕಿಂಚ ಅಸ್ಥಿತಾವತ್ ಕಾರಕಾಂತರ ಸಮಾವೇಶ. ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂದೆ, ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೇನೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದಿದ್ರು. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು ಟೀಕಾರ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಕಾಂತರಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಏಕತ್ರ ಆಗಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕಾರಕ. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಎರಡುಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಚ ಅಸ್ಥಿತಾವ ಕಾರಕಾಂತರ ಸಮಾವೇಶ. ಕಾರಕಾಂತರ ಅಂದ್ರೇನು? ಎರಡು ಕಾರಕಗಳ ಸಮಾವೇಶ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾ ಭುಂಕ್ತೆ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನೇಮ. ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಬಂಗಾರ ತಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಗೆ, ಎಲೆ, ತಾಮ್ರದ ತಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೆ ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೆ. ಇರ್ಲಿ, ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಅಂಬೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಕರಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ಅಧಿಕರಣವಾಯಿತು. ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾಂ ಭುಕ್ತೆ, ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಧಿಕರಣೆ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾಂ ಭುಂಕ್ತೆ, ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಧಿಕರಣ ಆಯ್ತು. ಅಧಿಕರಣವಾದ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆನೇ ಭೋಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣವಾಯಿತು. ಯಾವುದು? ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ. ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿದಾಗ. ಅದೇ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಳಸಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾ ಭುಂಕ್ತೆ, ಅದೇ ಕಂಚಿನ ತಟ್ಟೆ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರಣ ಆಯಿತು, ಭೋಜನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಧನವಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆನೇ ಕರಣನೂ ಆಯಿತು ಅಧಿಕರಣನೂ ಆಯಿತು. ಕರಣ ಅಧಿಕರಣ ಎರಡೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಕರ ಬರೀತಾರ, ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾ ಭುಂಕ್ತೆ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಅಧಿಕರಣಕಾರಕ ಕರಣಕಾರಕ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾನೆ. ಕರಣವಾದದ್ದನ್ನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಅಧಿಕರಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಮಠೆ ಪಠಾಮಿ, ಕಟೆ ಶಯಾಮಿ, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕರಣವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಕರಣವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ನೇಮ ಇದೆ, ಕುಠಾರೇಣ ಚಿಣತ್ತೆ, ಕುಠಾರೇಣ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ತಾನೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾ ಭುಂಕ್ತೆ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರ್ಯಾಂ ಭುಂಕ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಯೋಗನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧಿಕರಣತ್ವ ಎರಡೂ ಬರ್ತವೆ. ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಕರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೃರಪಿ ಸಮಾವೇಶೆ ಕೋ ವಿರೋಧ.
ಒಂದೇ ಪದಾರ್ಥನೇ ಕರಣನೂ ಆಗಬಹುದು ಅಧಿಕರಣನೂ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದ್ರಿ? ಏನು ವಿರೋಧ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಹೇಳಿದರು. ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಭಾವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯತ್ರ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಭಾವ ತತ್ರ ಭೇದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಹಾಗೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವದತ್ತ ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚತಿ, ದೇವದತ್ತ ಕರ್ತ ಗ್ರಾಮ ಕರ್ಮ, ದೇವದತ್ತ ಫಲಂ ಖಾದತಿ, ದೇವದತ್ತ ಕರ್ತ ಫಲ ಕರ್ಮ. ದೇವದತ್ತನು ಕರ್ಮ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವದತ್ತನನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವದತ್ತಂ ಫಲಂ ಖಾದತಿ ಅನ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಂತಾರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಯಾರು. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಅವನು? ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಆಗಲಾರ ಅಂದ್ರು. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃಕಾರಕ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಮುಂದಿನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮಾಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ, ಅಹಂ ಮಾಂ ಜಾನಾಮಿ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಬುವಾಗ ತಿಳಿಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತ ನಾನೇ, ತಿಳಿಯುವ ವಸ್ತುನು ನಾನೇ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲ? ಮಾಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬುದು ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? ಟೀಕಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಕಾಂಸ್ಯ ಪಾತ್ರಿನೇ ಭೋಜನ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರಣವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೋ ಮಾಮಹಂ ಜಾನಾಮಿ ಎಂಬುಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕರ್ತಾನೂ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ಕರ್ಮನೂ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ? ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಕಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರಸಮವೇತ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಎಂಬುವ ನೀವು ಹೇಳುವ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಯುಕ್ತ. ಆ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾಳೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾರ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಏಕಸ್ಯಾಂ ಕ್ರಿಯಾಯ ಏಕಸ್ಯೈವ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕರ್ಮತ್ವ ಉಪಪದ್ಯತೆ. ಕಥಂ ಉಪಪದ್ಯತೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರ ಇದೆ. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ.